प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसी देख रहे हो द पंजाब टॉक्स। मसला अजकल एक बहुत वड्डा उलझिया होया वो है कि जिस तरीके नाल SGPC ते सरकार दे विचाले तकरारबाजी चलती पई आ उस नूं मुख रखदे होए एक गल निकल के आ रही है कि SGPC एक धिर दी पक्ष ही क्यों पूर रही है, सिख कौम दे बाकी हितां वन्नी ध्यान क्यों नहीं दे रही, सिख प्रचार प्रसार जिहड़ा सिੱਖੀ ਦਾ होना चाहिए ਉਹਦੇ वन्नी ध्यान जिहड़ा है वो क्यों नहीं दे रही। तो दूसरा मुद्दा यह है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मंदी की मार गरीबी की मार चल रहा पर कश्मीर वाला राग अपन नहीं हटता। पहली खबर वाल आउने आ। गुरबाणी चैनल एक निजी चैनल के उत्ते लगातार लंबे अरसे तो असी सारे देखते आए हैं तो हुण तक भी वो चलता आ रहा। हालांकि जुलाई के जिहड़ा कंट्रैक्ट आ वो खत्म हो जाना आ, इस नूं लैके हुण पंजाब सरकार ते श्रोमणी अकाली दल दे विच एक तरह की जिहड़ी आ वो जंग लगी हुई आ। देखते हैं क्योंकि कल विधान सभा दे विच बिल जिहड़ा आ वो पास किया गया आ क्योंकि गुरबाणी जिहड़ी आ सारे चैनलों नूं मुफ्त दे विच जिहड़ी आ दित्ती जावे ताकि दुनिया तक गुरबाणी दा जिहड़ा सुनेहा आ वो पहुँच जावे। ये मुख मंत्री भगवंत मान होरां दा एक तर्क है, पहुँचना चाहिए भी आ क्योंकि हुण तक इक्को ही चैनल जिहड़ा आ वो सारा कुछ विखा रहा, वो भी कई विंग चैनल ते बने हुए आ वो अपने तौर पर विखा रहा। पर अज दा जिहड़ा मुद्दा आ असी अपने प्रोग्रामां दे विच दस चुके हैं पहलां भी, पर अज दा जिहड़ा मुद्दा खास यही है कि SGPC अपने इतिहास वन्नी झाती नहीं मारदी। SGPC सिੱਖੀ ते सिੱਖੀ प्रचार वालियां बहुतियां गल्लां जिहड़ियां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ जो उन्हां नूं काम करने चाहिए सीगे उस तो हट के सिर्फ एक धिर दी जां लोग कहिंदे कि एक परिवार दा ही पक्ष पूरदी आ रही है। ये स्थिति जिहड़ी आ वो बहुत गंभीर बन रही है जिस करके SGPC वर्गी महान संस्था दा जिहड़ा वकार आ वो दिनों दिन निग्गर रहा है इन वजह दे करके। तो हुण ये जिहड़ा घमसान मचिया होया आ इत्थों तक कि मान सरकार ने विधान सभा दे विच सोध करके सारे चैनलों नूं ये मुफ्त गुरबाणी प्रसारण करने लई मता भी पास कर दिता आ। इस ते हुण श्रोमणी कमेटी जिहड़ी है वो वध रही है सरकार दे उत्ते। पर इस सारे भुचाल कारण श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ਦੀ पंजाब चों गैर हाज़री खास करके अकाली हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खूब रड़क रही है जदों कि विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार ਦੇ मुकाबले सिर्फ 3 विधायक ने ते वो भी विधान सभा ਵਿੱਚ पैरवी नहीं कर सके क्योंकि सरकार वाले पासियों विधायकों की गिणती जिहड़ी सी ना वो 20 गुणा वध सीगी। हुण श्रोमणी कमेटी नूं डाढा गिला आ कि भगवंत सिंह मान दी सरकार ने दरबार साहिब दे विच हुंदा गुरबाणी कीर्तन सारे चैनलों ਅਤੇ होर ब्रॉडकास्टिंग अदारियां उत्ते मुफ्त प्रसारण करन लई गुरुद्वारा एक्ट विच सोध असैंबली विच पास कर दित्ती आ। सब तो वड्डा धक्का यह कीता गया आ कि किंज कीता गया आ इस दे बारे क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ मीडिया रिपोर्टां आ उन्हां दे हवाले नाल ही आपां गल करांगे ते इतिहासक पक्षां दे हवाले नाल आपां गल करांगे। इत्थे गल करांगे पंडित जवाहर लाल नेहरू ते मास्टर तारा सिंह होरां दी। उन्हां ने 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਪੈਕਟ 1942 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ कि वो जिहड़ा उस वेले एक प्रबंधां दी गल करके एक मसौदा तैयार कीता सीगा। हुण की होया आ कि उस दर्ज कीते प्रबंध दे उल्ट जाके श्रोमणी कमेटी दे उत्ते लागू होने वाला मता पास कर दिता क्योंकि अपने फैसले सिੱਖਾਂ ਨੂੰ खुद लेने चाहिए आ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ खुद लेने चाहिए आ। जदों धर्म के कामों 'ਚ सरकारां दी दखलअंदाजी हो जाती है उदों ही गड़बड़ होंदी है। इत्थे भी SGPC अपनी तौर के उत्ते यही कह रही है जदों कि विरोधी तरह ये कह रही हैं कि सिर्फ तो सिर्फ ਜਿਹੜੇ परिवार का यह चैनल चलता पिया आ हुण उहनूं करोड़ां दा घाटा पै रहा आ। इस करके हुण दलीलां जिहड़ियां ने उन्हां दे पक्ष 'ਚ दित्तियां जा रहीਆਂ ने ते बिल दा जिहड़ा आ ਉਹ विरोध ਕੀਤਾ जा रहा है। हुण जिरक आपां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ कि उन्हां दे बन्ने नज़र मार लैंदे आ। इत्थे
ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੀਹ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਖੁਦ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 103 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਸੂਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋਗੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲੋ SGPC ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। SGPC ਅੱਜ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁਰਾਤਨ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ SGPC ਦੇ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੀਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। 1984 ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੋਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਕਾਰ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਦਿਸਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਵੇ
ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤਤਪੁਣਾ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਐਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣ ਬਦਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੀਗੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣ, ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਵੇਖਦੀ ਰਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ SGPC ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੁੱਲੇ ਥੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ SGPC ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ SGPC ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਜ਼ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਐਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ SGPC ਹੀ ਬਣਾਵੇ। SGPC ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਧਰਦਾ ਨੀਗਾ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਆ ਉਹ ਲਾਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਨਲਾਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੰਡ ਇਸ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਘਿਓ ਇਸ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇਸ ਭਾਅ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੰਜੀ ਨਹਾਊਗੀ ਕੀ ਤੇ ਨਿਚੋੜੂਗੀ ਕੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋੜ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਚੱਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੋ ਪੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਿੜੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਓਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1971 ਦਾ ਸਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਉਮੀਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਥੋਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਭੱਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਆ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗਾ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਸੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਨਾ
ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਢਹਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹਾਦ ਕੌਂਸਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੈਯਦ ਸਲਾਉਦੀਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ, ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਆ, ਚੰਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਉੱਥੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਈਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਟੇ ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਮਿਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਆਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਆਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਆਹ ਵੈਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀਰਦਾਰ ਧਨਾੜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸ਼ਾ ਯਾਦ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪੱਤਾ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। PDF ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗੀਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ IMF ਨੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਫੰਡ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੇਊਗਾ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ IMF ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਾਈਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੜਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। IMF ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਦਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਥਾਟ ਸਲੇਟੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਪੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport district, Mataj is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਡੌਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ।
ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। RJ हेयर सलून ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ हेयर smoothing, keratin hair smoothing, keratin treatments, haircut, hair spas, color corrections, root retouch, highlights, balayage। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ RJ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।